මම රන්දෙස ටීවී channel එකේ මම රංගනත සිල්වා ඔව්. අපි අර වීඩියෝ එකක් අපි දාලා තියෙනවා එළියට මෙම මාසේ 21 වෙනිදා ඔබතුමත් ඒක දැනුවත් ඔබතුමත් ඔව්. එක්ක මම පුද්ගලිකව කතා කරා ඒ සම්බන්ධව ඔව්. ඔබතුමත් ඒ සම්බන්ධව මට ඇඩ්වයිස් වගේක් කරා ඔව්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ඔබතුමාටත් ඒක පූර්ණ දැනුමක් තියෙන නිසා ඔව්. අපේ ජාත්‍යන්තර ඉන්නවා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉන්නවා ඒ රැකියාව වලට යෙදලා ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔව්. ඒතර ඒ වෙනුවෙන් අපි මේක සමාජගත කරගන්න එක ඉංග්‍රීසි වලිනුත් අපි ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මේ වෙලාවට සමාජගත කරගන්න ඉංග්‍රීසි වලින් පරිවර්තනය කරන්න කියලා. හොඳයි. ඔබතුමාලගේ රන්දෙස ටීවී එකේ තිබ්බ ඒ වැඩසටහනත් මම බැලුවා. ඊට පස්සේ මට එවලා තිබ්බ මේ වීඩියෝ ෆුටේජ් ටිකත් මම බැලුවා. මම ඒක ඇත්තටම පෞද්ගලිකවත් මම ඒ ගැන ස්වා බැලීමක් කරා. ඒතකොට ඔබතුමාලා මේ කියන කතාවල් සම්පූර්ණ ඇත්ත. මොකද මටත් යම් අවස්ථාවල අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙලා තියෙනවා ඔය අටමස්ථාන වඳින්න කියලා විශේෂයෙන්ම ජයශ්‍රී මහ බෝධියෙත් රුවන්වැලි සෑයෙත්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක මම මෙහෙම කියන්නම්. ජයශ්‍රී මහ බෝධිය සහ රුවන්වැලි සෑය මහ සෑය කියන්නේ ඒක සිංහලයන්ගේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ ජාතික උරුමයක්. ජාතික බෞද්ධ උරුමයක් මෙන්ම දැන් මේක ලෝක උරුමයක් බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක සිංහල බෞද්ධයට පමණක් නෙමෙයි මුළු ලෝකේම ජනතාවයට මේක වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඉතින් මෙතන සිදෙන අක්‍රමිකතා ගොඩක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට පෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම එහෙනම් ඔබතුමා කියපු විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම්. In fact, I saw the videos what Randesa channel had sent me. Yeah, I also made my own inquiries to see whether it's true or false. But what I found out was what they have sent is correct. The place of worship, as I told earlier, has to be kept open always because it's a place of not only a place of worship, it's a place of where it's a place where people go and worship as well as develop the spiritual side of the life. Especially according to the Buddha, the spiritual development happens in the morning. It's during 3 o'clock to 4 o'clock. You call it the Brahma Murtiya. During the time of Brahma Murtiya, where even the Buddha enlightened at that time. So keeping close these places at that particular time is not right. So I mean, if you take even the ancient time, during our ancient kings era, all these place of worships, all these places of worship kept open 24 hours. So these places are not to collect and grab and keep it under security or in control, like, because in Buddhism, the essence of the Buddhism is giving up things, not to lock up and not to collect. So, but what we see is the priests who are controlling, who are in charge of these places, are more into business than keeping the original intention and the original purpose of the places, because they are, what we can see is they are trying to turn these places into places of business and all business minded. So we can I know very recently there was the head priest who was overlooking, who was controlling, who was having the power, passed away about a few months ago, and we got to know that there were rumors going around that he had a lot of wealth, and whereas it has given to certain women as well. We don't know, those we came to know, they were rumors, but maybe there may be a truth in that. But why? We have the question why. Every point where we go in this place of worship, we can see they charge money. Everything, even for the toilet facility, even parking a vehicle, they charge. Why? So these place of worships are, they have the ancient kings, they have given enough properties to earn whatever the money that they need to earn to run these places. They have enough properties, but despite of that, still they try to make money out of even the smallest thing. So what we see is they are all business minded, and they have turned these places into business
places instead of the spiritual locations. So now if you take the toilet facility what has been given, you can see in the video. So the main priest has given an order to police. According to the police, we don't know, we have to question the OIC in charge, whoever, whether this priest has been given an order like that, not to allow the pilgrims to go to the toilet. Is it right? Because that's a basic need of the people who come there. Can they, I mean, can they be without going into a toilet? Whereas the baddest part is that the police go to the toilet and they instruct the workers not to keep the lights on. So what is this? What are they doing? Because this is not right. So these things have to change, because just because the main priest wants, things cannot happen in this way. They should keep these places of worship open all 24 hours. So it's up to the government and them to provide security and let the people move freely and do their worshipping. So why? So this, now it has been happening for a long time. Now it's a time to keep a full stop for this. So I urge all Buddhists and everyone to rally around us to fight against it. Thank you very much. රුවන් මාත්‍යා ගොඩක් ස්තුතියි මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වුණාට. ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි එනම්. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි අපේ හාමුදුරුවෝ මැදිරිගිරි හාමුදුරුවෝ. ඔව් තෙරුවන් සරණයි. මම රන්දෙස TV channel එකෙන් රංගනද සිල්වා කතා කරන්නේ හාමුදුරුවෝ. මම හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන්න කැමති මේ රුවන්වැලි මාසය සම්බන්ධව හාමුදුරුවෝ මට කලිනුත් කතා කරා, දැන් මේ සතියකට දෙකකට කලිනුත් කතා කරා ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපේ මැදිරිගිරි ස්වාමීන් වහන්සේගේ රුවන්වැලි මාසය තියෙන ප්‍රශ්න වලට මතය මොකක්ද කියලා මම මේ වෙලාවේ අහන්න කැමතියි. ඔව් තෙරුවන් සරණයි පින්වත් මහත්මයාණෙනි. රුවන්වැලි සමිඳුන් වහන්සේ වන්දනාමාන කරන්න එන අයට බොහෝ අසාධාරණකම්, අයුතු අකටයුතුකම් විශාල රසක් සිදු වෙනවා. ඒ අතරින් විශේෂ වශයෙන්ම මේ පූජනීය භූමියෙහි රාත්‍රිය ගත කරන්නට, බණ භාවනා කරන්නට එන කිසිවෙකුට ඉදහසරක් නැහැ. මේවා වහලා දාලා, මේ ගේට්ටු වහලා අගුළු දාලා ඒ අය පළවා හරිනවා. ඒ වගේම පුද පූජා තියෙන ඒ සියල්ලම ඒ පුද පූජා තියලා ඒ ගාථා සජ්ජායනා කරලා ඒ කටයුතු කරන්න ඉස්සර වෙලා පිරිසක් ඇවිදින් ඒව ඔක්කොම අකුල්ලා කුණු බක්කි වලට දාගෙන මේ ඉවත් කරගෙන යෑම බොහෝම ලොකුවටම මහ ජනතාවගේ හිත් පීඩාවට පත් කරන සිදුවීම් වශයෙන් මට මේ වෙලාවේ ඔබතුමාට මතක් කරන්න පුළුවන්. තවත් කරුණු කාරණා රසක් තියෙනවා මේ ස්ථානයේහි ගැවසෙන ජනතාවට. ඒ වැසිකිලි පාසුකම් ආදිය බොහොම අවතක්සේරුවෙන් තමයි කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මිනිසුන්ට පීඩා වෙන විදිහට බොහොම අසාධාරණකම් සිදු වෙනවා. මුදල් අය කරමින් වගේම ඒවා පිරිසිදුකමක් නැතුව බොහොම අපිරිසිදුව ඒ ස්ථානයේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒවා මහ ජනතාවත් පිළිකුල් ලෙස අපිත් එක්ක අපි මුණ ගැහුණාම, අපි ඒ ස්ථානයේ වෙන පුදා ගන්න ගියාම මුණ ගැහෙන ජනතාව අපිට විශාල වශයෙන් ඉල්ලා හිටනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේවා වළක්වන්න කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලගේ මේ මාධ්‍ය වලින් රටට ලෝකයට දැනුම් දෙන ලෙස මම ඉල්ලා හිටිනවා. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ කරගත්ත එක ඇත්තටම ගොඩක් පිං ඔබ වහන්සේට. මේක මේ අපි බලමු ස්වාමීන් වහන්සේ, මේක අපි මහ ජනතාවට
ලොකු අසාධාරණකම් මෙතනදී වෙනවා. මුත්‍රා බර තියාගෙන ඉන්න බෑ. පැය ගණන් ඉන්න ඕනේ. ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. මම ඊයේ පෙරේද දැක්ක මගේ ඇස් දෙකින්ම. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි මේ එකතු කරගෙන අපි මේක අදාළ ඉන්න බාරව ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක පොඩ්ඩක් පැය 24ම ඕපන් කරලා මෙතන විනිවිදභාවයක් වගේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් අපි මිනිස්සුන්ට ගොඩක් මේක කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික සුවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මගේ මතය නේද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්මාත්මයා මේ එතන ආධ්‍යාත්මික සුවයක් ලබන්න බලාපොරොත්තුෙන් එන අයට කිසිම පහසුකමක් නැති තත්ත්වයටපත් වෙලා ඒ අයට රාත්‍රී 9න් පස්සේ 9:00 වගේ වෙනකොට ඔක්කොම එළියට දාලා මිනිසුන් බෞද්ධ ජනතාවට ලොකු කෙනෙහිලිකම් රසක් සිදු වෙනවා මේවා වළක්වා ගන්න. රටේම පොදු මහ ජනතාව බෞද්ධයෝ වශයෙන් ඒ වගේම විශේෂ වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් මම ඉල්ලා හිටිනවා අපේ මහත්මයාගේ මාධ්‍යයෙන් ඉල්ලා හිටින්න අපේ වොයිස් මේවා දාලා કોઈ ලෙසකින් හෝ අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මහා සංඝරත්නයට මේ වෙනුවෙන් පිළ ගැහිලා මේ අක්‍රමිකතාවයන් වළක්වා ගන්නට ඔබතුමන්ලා ගන්න උත්සාහය පිළිබඳව මම බොහොම පින් දෙනවා ඔබතුමන්ලාට. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. උදිත මහත්තයා අයිබෝවන්. මම රන්දෙස ටීවී channel එකෙන් මම රංගන සිල්වා කතා කරන්නේ. ඔබතුමා කලිනුත් අපිත් එක වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක පොඩ්ඩක් ඒ වීඩියෝ එකේ උපචාර ගොඩක් මේ වෙනකට අපිට කතා කරලා තියෙනවා. මේ බැතිමතුන් අපිට කතා කරා විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට මෙන්න මේකේ දැන් මම ඊයේ පෙරේදා ගිහුව වෙලාවෙත් මගේ ඇස් දෙකට දැක්ක සිද්ධි ටිකක් තිබ්බා. ඔබතුමාටත් මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරලා දැනුවත් කරා. ඒ සම්බන්ධව මතය පොඩ්ඩක් ඔබතුමා පොඩ්ඩක් මට කියනවද පොඩ්ඩක්? දැන් ඔබතුමා ඔය අත්ින්ද කාරණා අත්ින්ද එක හොඳයි. මොකද අපි මේ අනුරාධපුරේ මේ පුරවැසියෝ විදිහට පැතිමත් විදිහට ඔතන සිද්ධ වෙන අක්‍රමිකතා ඒ අශීලාචාර වැඩ පිළිබඳව අපි නිරන්තර දකිනවා. ඒ නිසාම තමයි මම කලින් ප්‍රකාශ කළේ ඕක ඔය බාරව ඉන්න කට්ටියගේ ග්‍රහණයෙන් මුදවාගෙන ඕක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මම ගොඩක් ගැඹුරින් පැහැදිලි කරා කලින් වීඩියෝ එකේ. ඔතන බොහොම උත්පාදන ක්‍රියාවලියකට පෙම්බඳින ධර්මතාවයට පටහැනි ගමනක් තමයි ওই බාරකාරකේ කරාගෙන යන්නේ. අපි ඉක්මනින්ම ඒ සමේ ඇත්ත ශාසනය මතු කරලීම සඳහා ධර්මයේ හොයන ධර්මයේ ගවේෂණය කරන ධර්මතාවයේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙන සියල්ල එක රාශී වෙලා ඕක ඔය අසත්පුරුෂ ග්‍රහණයෙන් මුදවා ගන්න කටයුතු කරන්න වෙනවා වේද මහත්තයා ඉක්මනට මේ රංගන මහත්තයා. ඔව් නේද? හරි ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි ඔබතුමාට. සුරේෂ් මහත්තයා. මම රන්දෙස ටීවී channel එකෙන් කතා කරන්නේ. මම රංගන සිල්වා කතා කරන්නේ. ඔබතුමාට මම දින කීපයක ඇතුළතදී රුවන්වැලි මාසයේ ගැටලුව ඔබතුමාට මම ඒ පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරා. ඔබතුමා මට ඒකට ඇඩ්වයිස් වගේකුත් දුන්නා. ඔබතුමාට මොකක්ද දන්නේ කියන්න තියෙන්නේ සම්බන්ධව? ඇත්තටම මේ වගේ කාලෝචිත මාතෘකාවක් යටතේ ඔබතුමා කතා කරන එක හොඳයි. ඇත්තටම පූජා භූමියක් වුණාම ඒ පූජා භූමිය පැය 24ම ඇරලා තියන්න ඕන. මොකද දහමට අවතීර්ණ වෙලා එන පුද්ගලයෝ අධ්‍යාත්මික ගුණ වර්ධනය කර ගැනීමට මේ වගේ ස්ථානවලට එනකොට ඒවට නීති රීති රෙගුලාසි කියන්නේ කියන්නේ කාලසටහනක් තියෙන්න බෑ දහමට. ඉතින් අපි කියනවා මේ අටමස්ථානාධිපතිට සහ ඒ ඉන්න ඒ වගකීම් යුක්තන්ට මේ සියලුම ස්ථාන පැය 24ම ඇරලා තියන්න ඕන. අනිත් එක මම තව දකින්න දෙයක් තමයි මේ වන්දනාමාන නඩ පිටින් ආවම ඒ අයට කැසිකිලි වැසිකිලි පහසුකම් හරියාකාරව ලබා ගැනීමට නෑ. මොකද මමත් දවසක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා සෑහෙන අපහසුතාවයකටපත් වුණා. මොකද හේතුව මේකට වෙලාවක් තියෙනවා. වැසිකිලි එහෙම විවෘත කරන. ඒක ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ මානවයේ නිකම් මිතන් උල්ලංඝනය වෙන වැඩක් නේ ඒක. ඒෙන්දේ බලධාරීන්ට නිලධාරීන්ට කියන්න අනිවාර්යෙන්ම මේක පැය 24ම ඒ කැසිකිලි වැසිකිලි පහසුකම් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ සිද්ධාස්ථාන පැය 24ම ඇරලා තියන්න ඕන. ඒකන මම හිතනවා මේ දහමට කරන ලොකුම නිග්‍රහය තමයි මෙන්න මේ දහමට මේ කාලසටහනක් හදන එක. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි වැඩක්. අපි අධ්‍යාත්මික මේ වැඩ පිළිවෙල තියෙන අය හැටියට කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. මගේ කතාව පැහැදිලිද? හරි ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි ඔබතුමාට.
ඔයාලා මෙතන රුවන්වැලි මාසයයිනේ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලාට දැන් අද টয়ලට් එක සාමාන්‍යයෙන් පාන්දර අරින්නේ කීයද ඔයාලා? පාමාරේද කීයනකම් ඇරලා තියෙනවා? 10. අයින් කතා නෑ 10 වෙනකම් ඇරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා ඉරිදා ඉරිදාත් 10 වෙනකම් තමයි දැන් දීලා තියෙන්නේ. කලින් අපි දන්නකෝ දැන් අපි දැන් පාමාරනේ අරින්නේ. ඒතකොට යම් කිසි බැතිමුතුන් මෙතනට ආවොතින් දරුවෙකුට টয়ලට් එකට යන්න ඕනෝදී. එහෙම දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. කවුද දෙන්නේ නැත්තේ? පොලිසිය මාත්. පොලිසිය කට්ටිය යන්න දෙන්නේ නැහැ. යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එවන්නේ. එතකොට දැන් එහෙම හතරට පාට හරි එහෙම හතරට තුනට આવොත් යන්න පුළුවන්ද එතකොට? ඔව් යන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා අරලා තිබ්බේ. දැන් තමයි ඒගොල්ලෝ නීති දාලා තියෙන්නේ. දාලා තියෙන්නේ. දැන් පොලිසියෙන් තමයි මේකට යන්න දෙන්නේ නැත්තේ. යන්න එපා මේ ලොකු ආමතර කිව්වා. ලොකු ආමඳුරුව එතුලට යනවා කියලා කට්ටිය ඇවිල්ලා එතුලට යනවා කියලා. එතකොට දැන් টয়ලට් එකට යන්න උනොත් ඒ පොඩි ළමයෙකුටවත් යන්න විදියක් නැහැ නේ. යන්න විදියක් නෑ. ඒක තමයි මම දැන් පස්සේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් අපි දන්නකො දැන් කතරගම ඉඳලා ආව කියලා රුවන් වැඩි මාසයකට. එතකොට ටයිම් එක එම් කරලා ඉන්නේ. එතකොට අරපත් ඉඳලා අපිට කතා කරනවා එන්න කියලා. අපි ලයිට් එකේ දාන්න එපා කියලා. ඒක අතරම අසාධාරණයි නේ. ඔව් මම එවිලා අතරට අපි එනවා. ඔයාලා මනුස්සකමනේ මාවත් ඔයාලා යන්න දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මනුස්සකමනේ ඒක කලකලා යන්න දෙනවා නේද? මේගොල්ලෝ තමයි දෙන්නේ. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේක දෙන්නේ. වාණ්ඩ ලයිට් එක එදා දෙම්ම ලයිට් එක වාණ්ඩ වඩි කිව්වා මේක. කවුද කිව්වේ? පොලිසිය මාත්. පොලිසියෙන් තමයි එයා ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න කියලා. ඔෆ් කරන්න කියලා. දෙන්න ආරින් දෙපා කියලා. ඇයි ඒ පොලිසියෙන් එහෙම කියන්නේ එතකොට? එහෙම මේ නායක අම්දුරු කියලා. මේගොල්ලන්ට දැනුවත් කරලා දෙනවා පාමාට. ඒගොල්ලන් තමයි අපිට නායක අම්දුරු කිව්වේ නේද? ඔය වගේ මේ අපි මේ රන්දස ටීවී channel එකෙන් එතකොට දැන් මෙතන බලන්න මේ අපි බැතමුතුගෙන් ඉල්ලනවා මේ සම්බන්ධව අපි මේක හරියට මේක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන විදිහට සානුකම්පිකව මේවා ඕපන් කරගන්න අපි කියන්නේ මේක පැය 24ම ඕපන් කරන්න. බැතමුතුන්ට මේවට টয়ලට් එකට යාමට ඒ පාසුකම් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි මෙතනදී. නැත්තම් මේක මහ ජනතාවට ඇත්තටම මේක මේ කරදරයක් නේ ඇත්තටම. දැන් පොඩි එක්කෙනෙකුට යන්න විදියක් නැහැ. හරිද? ඉතින් අපි බැතමුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේවා අදාළ බලධාරීන්ට මේක කතා කරන්න. ඒ වගේම මේකට අදාළ ඉන්න බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වේවා. අපි මේකට අදාළ ස්වයං වහන්සේලාත් කතා කරනවා. මේක බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ජාතික මේවර සංවිධානය හරහා. ඒක නිසා මේක අපි අනිත් මිනිස්සුත් මේවා මේ අදාළ නිලධාරීන් කතා කරන්න කියන එක මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් ඔබගේම දරුවෙකුට හදිස්සිය බඩේ අමාරුවක් හැදුනත් টয়ලට් එකක් නැහැ යන්න. හරි දැන් පොලිසියෙන් කියනවලු මෙතන දාන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලෝ එනවා. දැන් මහ ජනතාව මේකට එක්රැස් වෙන්න එකතු වෙලා මේ වැඩ පිළිවෙලට කරන්න මේකට අපි මේක පැවිදි සතරම ඕපන් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි එකමුතුවක් වෙමු. එකතු වෙලා අපි මේක අඩුපාඩු හදා ගන්න බලමු. මේ තව එකක් තියෙනවා මේ උත්සවය දැන් වෙසක් පොසොන් වගේ කාලෙට ලොකු පූජාවක් තිබුණත් කාටද මාටි මේ টয়ලට් මේ පොඩි ප්‍රමාණයෙන් තියෙන දැයන ප්‍රමාණය පොඩි ඉන්නවා. අපි දැන් ඒකට ඒ ලොකු පූජාවක් කරන එකට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ එන බැතමුතුන්ට මෙතින පාසුකම් එකට යන්න දෙන එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ දැන් කොළඹ කට්ටියක් ආවා. තුනේ ඉඳලා මුත්‍රා බර අතද කරගෙන ඉන්නවා යන්න විදියක් නැතිව. හරි. අපි බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියන එක. මගේ පිළිවෙලක් නැහැ මේ සම්බන්ධව. මම පිළිවෙලක් නැහැ. මේ පූජා කරන මිනිස්සු පූජා කරද්දී ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්න බෑ පොඩ්ඩක් නේද? මේක දාන්න බින්දේ. වැරදි නේද? දැන් මේ පූජා කරලා කෑ ගහලා විලිවරලා එහෙම කරන එක ඒක වැරදි මිනිස්සුන්ට. දැන් මිනිස්සු දුර හැරෙන මිනිස්සු මෙතනට එන්නේ. එකක් දාන්න දැන්.